हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यही वीडियो माध्यम ओडिया पेडागोजी प्रथम विषय जहाँकि आमर अच्छी मातृभाषा ओडिया शिक्षादानर लक्ष्य और उद्देश्य ताकू नहीं आमर अच्छी 25 सिलेक्टेड एमसीक्यू। तो सही 25 सिलेक्टेड एमसीक्यू को आम मैंने यही वीडियो माध्यम डिस्कसन करिबा जोटा कि आपण मानकर ओटीईटी 2024 एवं जेटी 2024 बहुत हेल्पफुल हम जोटा कि पेपर 1 एवं ता सहित पेपर 2 मध्य। तो एटा हूँ क्लास 2 वीडियो। क्लास 1 वीडियो हो सारी जोटा कि आपण मानकर प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अच्छी चैनल पेज रे। तो आपण माने जाइए क्लास 1 वीडियोटा मध्य देखंतु तापर क्लास 2 वीडियोटा देखंतु जोटा कि आपण मानकर गोटे सीरियल मेंटेन रहिबो एवं ता सहित आपण माने जेते बेले भी क्लास करूचंती गोटे पेपर एंड गोटे पेन को रखिकी क्लास करंतु। जहाँ भी किसी मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट कहूँ आपण माने से गुडी को सब लिखि रखंतु जद्वारा कि आपण माने परवर्ती समय रे ताकू ठीक भाव में रिविजन करि परिबे। तो चलते वीडियो स्टार्ट करिबा। जदि आपण माने एबे पर्यंत वीडियो को लाइक करनांते लाइक करिवे, चैनल को नुआ थिले सब्सक्राइब करिवे एवं आपण माननकू वीडियो केमिति लागिला मते कमेंट रे जणेबे। चलते वीडियो स्टार्ट करिबा। हमर प्रथम क्वेश्चन जहाँ कि अच्छी प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम केउं विषय उपरे अधिक गुरुत्व दिया जायछि। हमर प्राथमिक स्तर प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम केउं विषय उपरे अधिक गुरुत्व दिया जायछि। ऑप्शन अछि भाषा, गणित, विज्ञान, साधारण ज्ञान। तो आपण माने ओडिया पढुछंती तो भाषा पढुछंती तो सेहित पई आपण मानकर ऑटोमेटिक राइट आंसर कोन हबो ना भाषा। जोटा कि मातृभाषा मातृभाषा बिना आमे किछि करि परिबा नाही। पिला माने फास्ट कोन पढंती ना हमर भाषा पढंती मातृभाषा पढंती देन तापरे अलगा सब टॉपिक बा सब्जेक्ट जहाँ भी अच्छी गणित विज्ञान से गुडी को से मानकर बयस अनुसार पढ़ा जाय थाय। किंतु प्रथमे आमे भाषा माध्यम ही सब शिखि थांती सेति पे हमर सटीक आंसर भाषा हे जिवो। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहैछि अन्य विषय मानक विषय रे धारणा शिक्षा करिबारे कोन सहाय्य करिथाय। देखंतु अन्य सब विषय गुडी को ठीक भाव में बुझिबा पई आमे काहा ऊपर डिपेंड करंती। हमर गणित ज्ञान ना सामाजिक ज्ञान सामाजिक पाठ ना भाषा शिक्षार कौशल ना ऑप्शन डी विज्ञान पाठ। देखंतु आपण माने ठीक भाव जानि पारथबे कि चारटांग ऑप्शन मध्य रे केउ ऑप्शन अधिक क्वालिटी अछि। तो सेति पई आमे ऑप्शन सी को अधिक मैं ऑप्शन सी को मैं राइट आंसर करबा काहे कि ना से भाषा शिक्षार कौशल माध्यम रे ही आमे माने अन्य विषय गुडी को ठीक भाव में माने बुझी परिबा बा जानि परिबा बा से ही अन्य विषयर सब धारणा गुडी को आमे माने ठीक भाव में शिक्षा करि परिबा। तो सेति पई हमर ऑप्शन सी हे जिवो सटीक आंसर। ता परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कोनोसी कार्य करी तार लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा पई कोन आवश्यक। देखंतु आमे जदि किछि भी काम करूचंती तो सही काम पई आमे कोन मा से काम द्वारा हमर कोन हासिल हबो एवं सेगुडिकर लक्ष्य कोन उद्देश्य कोन आमे फास्ट स्थिर करिवा दरकार। तो सेथि पई हमर सटीक आंसर कोन हबो ना हमर ऑप्शन सी लक्ष्य और उद्देश्य स्थिर करिवा उचित। ओके, तो सेथि पई हमर मातृभाषा शिक्षा जेते बेले आमे करूचंती बा पिल्लांकु जेते बेले करौचंती तो सेते बेले मध्य हमर मातृभाषा पई हमर कोन हेछि ना हमर माने लक्ष्य स्थिर करा जायछि एवं सेमानकर उद्देश्य मध्य स्थिर करा जायछि। जो देखंतु आपण माने नोट करिकि लिखंतु म आपण मानकु देखौछि जोटे कि मातृभाषार लक्ष्य कोन एवं उद्देश्य कोन। ओके, गोटे सेकंड मु बाहर करूछि। देखंतु हमर एठी लेखा अछि कि मातृभाषार लक्ष्य एवं उद्देश्य आपण माने देखि पारथुबे जोटा कि एठी अछि मातृभाषार लक्ष्य एवं उद्देश्य। देखंतु हमर टोटल लक्ष्य हमर केतोटी अछि ना हमर 9 टी अछि जोटा कि प्रथमे आसुछि श्रवण दक्षतार विकास तापर आसुछि कथन दक्षतार विकास लिखि रखंतु तापर आसुछि पठन दक्षतार विकास
ତାପରେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ, 4ଟା ଗଲା। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। ତାପରେ ଆସୁଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ବିକାଶ ସାଧନ, ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। ତ ଏଇ 9ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଇ 9ଟାକୁ ନେଇକି ସିଓର ସଟ୍ ପକ୍କା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ପଚାରୁଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ କେତୋଟି ଦକ୍ଷତା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆମର ଦକ୍ଷତା ସବୁ କଣ କଣ, ମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ଆମର କେତୋଟି ଅଛି ନା 9ଟି ଅଛି। ଓକେ, ଯୋଉଟାକି ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ? ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଶୁଣିବା, ଲେଖିବା, ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର ଜାଣିବା, ପଢିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇକି ଆସିଲି କି ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା କୋଉଟା ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶୁଣିବା ଅଛି, ଲେଖିବା ଅଛି, ପଢିବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର ଜାଣିବା ଆମର ସେମିତି କିଛି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ବି ଟା ଆମର ଭୁଲ ହବ। ତ ଏଠି ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଅପସନ ବି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଉପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଗୁଡିକରେ ଆମର ମାନେ ଭାଷା କେତେ, ମାନେ ଭାଷା ଉପରେ କେତେ ମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଭାଷା ଉପରେ। ତ ସେଇଟା ସେ ପଚାରିଛି 100% ରୁ ଆମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆମର ଭାଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଅପସନ ଅଛି 30, 50, 40, 60। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ମାନେ 40%। ଓକେ, 40% ଆମର ମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, 40%। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଜାଣିଥାଏ? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ମାନେ ଜାଣିଥାଏ ନା କିଛି ଶବ୍ଦ, ମାନେ ତାର ପରିବେଶ, ତାର ପରିବାର, ତାର ମାନେ ସାହି ପଡିଶାରେ ଯାହାବି କିଛି ସବୁ ସେମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଯାହାବି କିଛି ସେମାନେ ଶବ୍ଦ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ସେ ଜାଣିଥାଏ। କିଏ ଜାଣିଥାଏ ନା ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଜାଣିନଥାଏ, ପଢିବା ଜାଣିନଥାଏ, ସାହିତ୍ୟ ଜାଣିନଥାଏ, ଏସବୁ ଭୁଲ ଅଛି। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଆପଣ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ, ତ ଆପଣ ମାନେ ପିଲାଗୁଡିଙ୍କୁ ମାନେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅପସନ ଅଛି ପିଲାଟି କଣ ଜାଣିଛି ବା ତାହା ମାନେ କଣ ଜାଣିବ, ସେଟା ଆପଣ ମାନେ କରିବେ, ନା ପିଲାଟି କଣ ପଢିବ ତାହା ଜାଣିବା, ନା ପିଲାଟି ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ କେତେ ଆଗ୍ରହୀ ଜାଣିବା, ନା ଅପସନ ଡି ଅଛି ପିଲାର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଅପସନ ଏଟା ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ପିଲା କେତେ ଜାଣିଛି, କେତେ ଜାଣିବା, କେତେ ଜାଣିବ, ସବୁ ସେଇ ଲେବୁଲ ଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ ମାନେ ପଢେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ତା ଲେବୁଲକୁ ଯାଇକି ଆମେ ମାନେ ପଢେଇବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାର ଠିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। ତ ଅପସନ ଏ ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ତାପରେ କହିଛି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆମର କେମିତି ହବ ନା, ଆମର ଆନନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ହେବା ଦରକାର। ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକରେ ପଢେଇବେ, ତ ଅଟୋମେଟିକ ପିଲାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଟେନସନ ଦବ, ବା ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ମାନେ ଜାଣିବ, ଶୁଣିବ, ପଢିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପିଲାଟି ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଅଟୋମେଟିକ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଅପସନ ଏ ଅଛି ପିଲାର ସ୍ତରକୁ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ, ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ସ୍ତରକୁ, ପଠିତ ପୁସ୍ତକର ସ୍ତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ ଏ ଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ, କାରଣ ପିଲାର ସ୍ତରକୁ। ଓକେ, ତ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଆମର ପିଲାର ସ୍ତରକୁ ଆସିକି ପଢେଇବା ଦରକାର। ଖାଲି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ନୁହଁ,
ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ପିଲାର ସ୍ତରକୁ ଆସିକି ପଢେଇବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିପାରିବେ କି ପିଲାର କଣ ମାନେ ପିଲା କଣ ଜାଣିଛି, ପିଲା କଣ ଜାଣିବ। ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଠିକ ଭାବରେ ପଢେଇ ପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପିଲାର ସ୍ତରକୁ। ପିଲାଟିର କହିବା ବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବେ? ଯଦି ପିଲାଟି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ମାନେ ପ୍ରୋନାଉନସିଏସନ ବା କିଛି ବି ଭୁଲ କହୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବେ? ଅପସନ ଅଛି, ଭୁଲକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ଭୁଲକୁ ବାଛି ଜଣାଇବେ, ଭୁଲକୁ ଠିକ କରିବାକୁ କହିବେ, ପିଲାକୁ ଭୁଲକୁ ସୁଧାର ଆଣିବେ ଓ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ଠିକ କରି କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି ଅପସନ ଡିଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅପସନ ଡି ଟି କରିଦବା, କାରଣ ପିଲାର ଭୁଲକୁ ସୁଧାର କରି ଆଣିବେ ଏବଂ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ଠିକ କରି କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଡି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣଟି ରହିବା ଦରକାର? ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ କହିଛି ମାତୃଭାଷା ଆମେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ସବୁ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ତ ଅଟୋମେଟିକ ରହିବା ଦରକାର, ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ ରହିବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ତ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଥରେ କହିଦେବେ, ପିଲାମାନେ ଥରକରେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଥରକରେ ପିଲା ଶିଖି ପାରିବନି, ତ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରିବ ଏବଂ ସେ ଭୁଲ ଟାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପଡିବ। ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ତ ସେ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ କରିବେ, ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବଢିଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଅଛି, କହିବା, ପଢିବା, ଶୁଣିବା, ସ୍ୱ ଶିକ୍ଷଣ। ତ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଟା ଅଲଗା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱ ଶିକ୍ଷଣ। ଓକେ, ଆମର ସ୍ୱ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ତାର ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ବା ଦେବା ବେଳେ କେଉଁ ପନ୍ଥାଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ତ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ପନ୍ଥାଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହଁ ବା ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ ପନ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପଢେଇବେ ନାହିଁ? ଅପସନ ଅଛି ଗଳ୍ପ କଥନ, ଅପସନ ବି ଅଛି ଗୀତ ବୋଲିବା, ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ ଅପସନ ହଉଛି କିଏ ନା ଆମର ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ। ଆପଣ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଅପସନ ଥିବ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଟା ହଉଛି ନେଗେଟିଭ। ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ କୋଉଠି ବି ଆମର ହବ ନାହିଁ ବା ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି ଆମେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଅପସନ ସେଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏଠି ନୁହେଁ ପଚାରିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ପିଲାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଅପସନ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ପିଲାମାନଙ୍କର ନିରବତା ନା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ପଜିଟିଭ ଅପସନ ହଉଛି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଓକେ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଯଦି ପିଲାଟି ଠିକ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ତାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଠିକ ରେ ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଏ ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଚାରୋଟି କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କେଉଁଠି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ 1 ଭିଡିଓରେ କହିସାରିଛି କି ଆମର ଚାରୋଟି ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଏଲ, ଏସ, ଆର, ଡବ୍ଲୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ଆସୁଛି? ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥାଟି ପଚାରିଛି ତ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଆସୁଛି ନା ଆମର ଏଲ, ଯୋଉଟା କି ଲିସନିଂ। ତ ଲିସନିଂ ମାନେ କଣ ନା ଶ୍ରବଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, କାରଣ ଏଠି ପଚାରିଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ କୋଉଟା। ବୁଝିପାରିଲେ?
ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କଣ ୟୁଜ କରିବେ ନା ଆମର ଫ୍ଲାଶ କାର୍ଡ ରେ ସବୁ ଲେଟର ଗୁଡିକ ଲେଖା ହେଇକି ଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି କିଛି ଶବ୍ଦ ଥାଏ ସେଗୁଡିକ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଫ୍ଲାଶ କାର୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହବ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହେବା ଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ହବ ତ ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କି ସୁବିଧା ହେବେ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ସ୍ୱ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କି ସୁବିଧା ଦେବେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଅଛି ବସି ବହି ପଢିବା ଖବର କାଗଜ ପଢିବା ଚିତ୍ର କରିବା ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ନା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବହି ପଢିବା ଖବର କାଗଜ ପଢିବା ଚିତ୍ର କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠି ପଚାରିଛି କି କି ସୁବିଧା ଦେବେ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଡିଟା ଆମର ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଅଟୋମେଟିକ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫଳରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ଅଟୋମେଟିକ ବଢିବ ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ତ ତାପରେ କହିଛି କୌଣସି ସରଳ ଆଦେଶକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଛି ଓକେ ତ ସରଳ ଆଦେଶକୁ ସେ କଣ କରିବ ଶୁଣିବ ସରଳ ଆଦେଶକୁ ସେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବୁଝିବ ତ ଶୁଣିବ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ସିନା ବୁଝିବ ତ ଫାଷ୍ଟ କୋଉ ଦକ୍ଷତା ଆସୁଛି ଆମର ଶୁଣିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣିବ ନା ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣିବା ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ଦରକାର ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ବି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ତାପରେ କହିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ସରଳ ବାକ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଏହା କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି ଓକେ ବା କହୁଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସରଳ ବାକ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି ବା କହୁଛି ତ କହିବା ମାନେ କଣ ନା ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କହିବା ଓକେ ମାନେ ସେ କହୁଛି ତାପରେ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन ଶିଶୁର କେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲିଖନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶିଶୁର କେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବଢିଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଏ ଅଛି ଅନୁକରଣ କରିବା ଅପସନ ବି ହସିବା କାନ୍ଦିବା ଶୋଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ହସିବା କାନ୍ଦିବା ଶୋଇବା ସେଟା ହବ ନାହିଁ କେବଳ ହବ ଅନୁକରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି କି ଅମଡ ଓକେ ତ ଅମଡା ସେ ମଡେଇଥାଏ ନା ସେ କଣ କଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର ସେ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ ସେ ଅଟାକୁ ସେ କଣ କରେ ନା ହଉଛି ସେ ଅନୁକରଣ କରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବଢିଥାଏ ଓକେ ତ ମାନେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ କହିଛି କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆମର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଅପସନ ଅଛି ଗଣିତ ମାତୃଭାଷା ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଗଣିତ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ଏଗୁଡିକ ନୁହଁ ତ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତି ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି ନିଜ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବା କେଉଁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଓକେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆମର ମାତୃଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ବହି ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଜ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଐତିହ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଆମର ଠିକ ଅଛି ତ ତାପରେ ଆସୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन କେଉଁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ ମାନେ କେଉଁଟି ମାନେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ ଅଛି ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମର ଶିକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଉଟା ଅଲଗା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଦରକାର ସଂସ୍କୃତି ଦରକାର ଐତିହ୍ୟ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମର ସମର ଶିକ୍ଷା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ ତ
ओके आमे युद्ध करबा पई जीवा नाही तो सेति आमर समर शिक्षा दरकार नाही तो सेति आमर मातृभाषा शिक्षण पई समर शिक्षा आवश्यक नाही तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर मुहि पचारथिला तो सेति ऑप्शन डी सठिक आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन जोटा कि लास्ट क्वेश्चन मातृभाषा शिक्षा कले आमे केउ प्रसंग जानि परिबा नाही मातृभाषा शिक्षा कले आमे केउ प्रसंग जानि परिबा नाही जोटा कि देखंतु जातीय संहति संपर्क रे आमे जानि परिबा मानविक अधिकार संपर्क में जापर अंतर्जातीय सद्भाव विषय में जापर किंतु देखु आम मातृभाषा मध्यम वैज्ञानिक परीक्षण गुड़िक जापर ना तो से आमर ऑप्शन एटा आमर ये नहीं पचार तो से आमर ऑप्शन एटा सठिक आंसर हम। तो मोर आशा आपण मैंने सबकि क्वेश्चन को ठीक भाव में बुझीपारे और आपण मैंने जो देखुं ये सब क्वेश्चन आम मैंने क्लास 3 जोटा कि परवर्ती क्लास डिस्कसन करवा आज 25 क्वेश्चन आपण माने सबू मोर आशा आपण माने बुझी पारथे 25 जाक क्वेश्चन को लेके जहाँ भी किसी कॉन्सेप्ट थिला देन क्वेश्चन गुडी को तो जदि आपण माने एबे पर्यंत वीडियो को लाइक करनाते लाइक करिवे चैनल को नुआ थिले सब्सक्राइब करिवे एवं एही टाइप रो ओटीटी जेटी सब एग्जाम रो ने टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज देखिबा पई आपण माने चैनल सहित जोड़ी हुअंतु सब्सक्राइब करंतु एवं आपण मानको वीडियो केमिति लागिला एवं केउ टॉपिक रो माने आपण मानको एमसीक्यू दरकार मते सजेशन भाबरे कमेंट लिखि परिवे थैंक यू जय जगन्नाथ।